নিত্য সংসার মাঝে কেহ কারো নয় রে ও নিত্য সংসার মাঝে কেহ কারো নয় রে কেবল আপন আপন বলে ভাই রে সকলে নিশার সপন। এই সংসার সব মায়ার খেলা, এই সংসার সব মায়ার খেলা, এই সংসার সব মায়ার খেলা, এই সংসার সব মায়ার খেলা। মাতা বলো পিতা গো বলো কেহ কারো নয় রে আপন। মাতা বলো পিতা গো বলো কেহ কারো নয় রে আপন। ভাই
কিছু নাই বুদ্ধং বন্দামি এই সংসারে আর তাদিয়ম্পি কিছু ধম্মং বন্দামি তাদিয়ম্পি সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সবুদ্ধং ওকাসা বন্দামি ভন্তি দারোতেনা কতং সে ভন্তি দ্বিতীয়ম্পি ওকাসা বন্দামি ভন্তি দারোতে तृतीयम्पि ओकासा वन्दमि वन्दे दारुमे वन्दे ओकासा अहं वन्दे तिसर्तत्वा शिलान्देतानो वन्दे द्वितीयम्पि ओकानासः पञ्चशीलं धम्मं याचामा अनुग्रहं कृत्वा शिलान्देता भंति दीपति पतिफया सप्प संपत्ति सिद्धिया सप्प दुःख विनाशाय सप्प रोग विनाशाय सप्प अंतराय विनाशाय सप्प पुद्धव विनाशाय भावी दीर्घायु दीपति पतिफया सप्प संपत्ति सिद्धिया सप्प दुःख विनाशाय सप्प रोग विनाशाय सप्प अंतराय विनाशाय सप्प संपत्ति सिद्धिया सप्प दुःख विनाशाय सप्प रोग विनाशाय सप्प अंतराय विनाशाय सप्प बुद्धभायानां पुरितं दूतमंगलम् द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तिसरणा गहना परिपूर्ण अनातिपत वैरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्ना दान वैरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छसर वैरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसवदा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरा मिर्या मज्जमो रत्न वैरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 इमं तिसरणं सावन्तशिलं ब्रह्मं साधुकं सुरक्षितं दत्त्वा अपमदेन शिलं सम्पदिता सावन्त सक्कबलेषु अत्र गच्छन्तु देवताम् सद्धम्मा मुनिराजस्य सुनन्तो सक्कमोक्कदाम् धम्मा सवनकालो अयं वदन्त धम्मा सवनकालो अयं वदन्त हरित नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवत अरहतो सम्मा कंतरेव ब्रह्मस्वदेव गुणगणगहनं रमट्टसब्ब मुनिवरवसनं सातुमाकं सभ्येषु चक्रवालेषु यक्कदेव सर्वं यं त्वमेहि कथं भय्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभ्ये समग्रं ससने रत भवोद्धारहितो हन्तो आरोग्यसुभिषे
शासनं सलोकं स बुद्धिभवतु सर्वदा शासनं विसलोकं स देवरक्षन्तु सर्वदा सतिंहन्तु सुखे सभ्ये अनिगा सुमनहन्तो शासमीयाति वीरजतो वचुरतो आगितो वा युधकतो वा विशसतो वा कनोकतो वा कंडाकतो वा नकाकतो वा जनपदरोगतो वा यसदम्मतो वा असंदिष्टितो वा असंपुरीशतो वा चंदयति असमी गगोन कुकुर ऐविशिकमनिसपदीपे असतरस सुकुरमयी संयकरक सदीय नाना वायतो वा नाना रोगतो वा नाना यंतरयतो वा अरगंगनंतु देवता एतेन सच्चवज्जिना सत्तुते अतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जिना सब दुःख रोग वयंतरय बद्धावगादो सदुन्निमित्तं विनाशतो एतेन सच्चवज्जिना अतु ते जयमंगलान्ति इति विसु भगवायरहं सम्बुद्ध विच्चतरणासं सोगतो लोकभिदोनोत्तारपुरीश धम्मसारथि सत्तदेवा बुद्ध भगव इति स्वकातो भगवतो धम्मा संदिति कयकालिको एवच्चिकयपन्निको पश्चात्तं वेदितव्यमियायि सुपटी वन्न भगवतो सत्तरे पुरीश युगनि अट्टपुरीश भुग्गल ऐसा भगवतो साबुक संग आहुनीय बाहुनीय दक्किनी बुद्धं शरणं तनं धम्मं संगं स भिक्खवो वायं वसन्ति तत्तं वलोमं सुनै सति एतेन सच्चवज्जेन सत्तुते हतु जयमङ्गलान्ति एकं समयं भगवत् साभक्तियं विहारति पिण्डिकाशयारमे आतको अय्यतार देवता अविकन्तय रत्या अविकन्तवन्न केवलकप्पं जेतवानं वा पिताकोश देवता भगवन्तं गतय याज्ञवासी देवमनो संसमङ्गलानि असिन्तयो आतङ्कमानसोत्तानं भूमिमङ्गलम् उपट्टानं बोद्धदारस्य सङ्गो अनाकुलसकम्मन्तं एतं मङ्गलमुत्तमम् मचर्यं च यातकानं सङ्गो अनाभजानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम् मचर्यं च आर्यसत्सनं निब्बानं सच्चिकीय च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्टसलोकधम्मी चित्तयस न कम्पति आशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादिशानि कात्वा न सब्बतामपराजिता सब्बतं सुदिगत् मङ्गलमुत्तमन्ति एतेन सच्चवज्जेन सत्तुते एतेन सच्चवज्जेन सब्बदुःख यासानुभावतो यक्कनेव दशन्ति विंशनायमि सेवनं वदन्ति तु शोकं सुपति सोतो स्वभाव किञ्चिन पश्येयम् मत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेत्सु साकयजोसदोसलयकबुद्धि सन्तेन्द्रियसनिपाकोसा अपकपकुलेशो न गिद्धो न चाकोद्धं समाचारे किञ्चियेन पारन्निको वेत्तो नत्तिमय कथं दिनं किञ्चि भेरुसंयमटि तपसेयं पुनरतीति एतेन सच्चवज्जेन सत्तुते हतु सर्वदा अंतरय बद्धावगादो सदुन्निमित्तं विनाशतो एतेन सच्चवज्जेन हतु ते जयमङ्गलान्ति संसारे संसारं तानं सप्पदुःख विनाशने सत्तधम्मेषु भोजङ्गे मारसेन भुजित्वेऽपि मे सत्ततिव अजतिं गजराभ्यधिङ्गामतं निभयं गत एवमादिगुणापेतं अनकम् औषधं सैवं वन्तं भोजं गन्तं वनामये भोजं कुसति सङ्कत्वा
समादुपेक्ष भुजंगे सत्तते सप्पदासिना मोनिना सम्मदाक्कत भावित बाहुलिकता संमुदन्ति यमिय्य निब्बनय सबोधिया एतेन सच्चवज्जेन सत्तते हतु सब एकस्मिन् समयेन तमुग्गलानं सकैसप गीलाने दुःखित दिशा भुजंगो सत्तदेशयेते सतं अभिनन्दितं रोगं मोसिं सुतं कने एतेन सच्चवज्जेन सत्तते हतु सब्बदा एकददं राजापि गिलयेन चुन्दातिरेण तय्येव वर्णपेतन सादरं सम्मदितसयाव तन्ह भुट्टसितानसो एतेन सच्चवज्जेन सत्तते हतु सब्बदा पहिनाति सयावदतिन्नं विमहेसिनं मगहत किले एतेन सच्चवज्जेन सत्तते हतु सब्बदा पहिनाति सयावदतिन्नं विमहेसिनं मगहत किले सबपतनुपत्ति धम्मता एतेन सच्चवज्जेन सब्ब दुःख रोग भय्या अन्तरयवद्धावगादो सदुन्निमित्तं विना एतेन सच्चवज्जेन हतु ते जयमङ्गलान्ति प्रतिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति भूतमयी दिगाते विदुम्मे अनुराक्कान्तो आरोग्येन दक्षिणस्मिन् दिशाभागे सन्ति देवमयी दिगाते विदुम्मे अनुराक्कान्तो आरोग्येन पश्चिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति यक्कमयी दिगाते विदुम्मे अनुराक्कान्तो आरोग्येन प्रतिमेन डडोरटो दक्षिणेन विरुल्लो पश्चिमेन विरूपको कोपेरं उत्तरं दिशा चत्तरते नक्कतय्य कबोतनं पापकाहो निवारणं परिदर्शानुभावेन तेसे पद्मवे नक्कतय्य कबोतनं पापकाहो निवारणं परिदर्शानुभावेन तेसे पद्मवे नक्कतय्य कबोतनं परिदर्शानुभावेन तेसे पद्मवे सभ्यतीय विभजन्तु सुखरोगविनाशतु माते भवतु अन्तरायम् सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन तदा सत्य भवन्तु तेति सभावमङ्गलमुपादवदुन्निमित्तं सभेतिरोगभावमङ्गलमुपादवदुन्निमित्तं सभेतिरोगगादो समशेषनिन् सबन्तरय्य वयदो सविनायकन्तं नमानुभावपवरेण पय्यातु नासा सभावमङ्गलमुपादवदुन्निमित्तं सभेतिरोगगादो समशेष सबन्तरय्य वयदो सविनायकन्तं सङ्गानुभावपवरेण पय्यातु नासा Tatawari Mahagura Etanam Bakapat Tattavatasa Ammihi Sampadam Hiya Sampadam Sabbe Deva Sabbe Satta Sabbe Bhuta Sabbe Peta Anumadan Akasatas Brahmata Devanaga Mahidiyam Piyantam Anumadhitam Sirangakanta Buddha Shasana Piyantam Anumadhitam Sirangakanta Madesha Piyantam Anumadhitam Mamivala Samagava Satang Sama Dhamahota Nakuli Nadayami Jati Jati Baba Baba Basundari Sadu 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 agama salat silak samit bidang pagaina satta যাবে কি রে সঙ্গে যেদিন যাবে জমের
धर्ममे शरणं संघमे प्रभु नमस्ते नमस्ते नमः नमस्ते नमस्ते नमः नामे प्रभु तथागत नमस्ते नमस्ते नमः नमस्ते नमस्ते नमः नामे प्रभु दीनदया नमस्ते नमस्ते नमः नमस्ते नमस्ते नमः नामे प्रभु शिवली रे नमस्ते नमस्ते नमः नमस्ते नमस्ते नमः नामे সকল অরহত नमस्ते नमस्ते नमः नमस्ते नमस्ते नमः নামে আমার পিতা মাতা नमस्ते नमस्ते মুক্তিদান অষ্ট পরিষ্কার দান সহ ও সংবাদান জ্ঞাতি প্রদানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আয়োজনে যারা অংশগ্রহণ করবেন আপনার সংবাদানে যারা উপস্থিত হবেন তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য আহ্বান করছি। ইতিমধ্যে আমাদের পূজনীয় বিক্ষু সংঘ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন, এখন আসন গ্রহণ করবেন। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করছি। অত্রগ্রামের উপাসক উপাসিকা সাহিত্যিকা नमस्ते नमः নামে আমার শিক্ষা গুরু नमस्ते नमस्ते नमः नमस्ते नमस्ते नमः নমস্তে নমস্তে নমঃ নামে প্রভু তথাগতম নমস্তে নমস্তে নমঃ नामे प्रभु तथागतं नमस्ते नमस्ते नमः ও নামে প্রভু তথাগতম নমস্তে নমস্তে নমঃ এসো গৌতম এসো গৌতম एषु गौतम एषु गौतम তোমার পঞ্চ শিশু সঙ্গে নিয়ে এসো গৌতম তোমার পঞ্চ শিশু সঙ্গে নিয়ে এসো গৌতম ও এসো গৌতম এসো এসো হে গৌতম মায়ারি নন্দন এসো হে গৌতম মায়ারি নন্দন ও এসো হে গৌতম মায়ারি নন্দন মহামানব সাক্ষ্য মুনি হে আমি পুজিব চরণ এই আখিঞ্চন জীব চরণ এই আকিঞ্চন রাখিব হৃদয় মাঝ হে আমি রাখিব
বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা, উপদেষ্টা মন্ডলীর সম্মানিত উপদেষ্টা সাতপুরা ধর্মানন্দ বৌদ্ধ বিহারে প্রকাশক তথা সম্মানিত রাষ্ট্রচিরানী গুরুবারের পরম জ্ঞাতি মহাসভা ভারতীয় মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান জ্ঞাতি আসনের আসন গ্রহণ করেছেন। আমরা সাধুবাদী সেই জনবদন করুন। সরকারি দেশের মহাপরিচালক পরম মহোদয় সদর কদরপুর মাধ্যমিক বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ পরম মহান সংঘ আসনে আসীন হয়েছে। আমরা সকলে জানি উনি অর্থগ্রামে বর্তমান সময়ের মধ্যে বর্ষিয়া একজন, অর্থাৎ আমরা বলি যে সুখ কেন পাই না বা সুখ কোথা থেকে আসে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিগণ উন্নত নিধি সৃষ্টি করব, সেই কর্মের মাধ্যমে আমরা প্রয়াত শিকার পারলৌকিক ঈশ্বরকে কামনায় পুণ্যরাশি বিতরণ করার জন্য ভক্তি আহ্বান জানিয়ে এবং গুরুত্তম সংঘকে বন্দনা জ্ঞাপন করে আবারও পুণ্যরাশি দান করে আপনাদের সকলের নিরাময় নিয়োগ দীর্ঘায়ী জীবন কামনা করে এবং সচিরানী পরিবারের সকল সদস্যদের উত্তরোত্তর স্মৃতি কামনা করে আমার কিছু কথা এখানে পরিসমাপ্তি করলাম। মাননীয় সংবাদকর্মীর বিনম্র শ্রদ্ধা বিনতি জ্ঞাপন করছি। আপনারা যারা সমবেত হয়েছেন আজকে আমাদের সামনে আয়োজনে শ্রীরত্নের শ্রদ্ধা সম্পন্ন দায়িত্বী প্রকাশ করবে সকলের মঙ্গল দীর্ঘ জীবন কামনায় দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত কন্যার সংখ্যা কল্যাণ কন্যাকে বসবাস করবেন। যিনি অন্ন দান করে, যিনি স্বয়ং দান করে, তিনি ভিক্ষু সঙ্গকে বল কিংবা শক্তি দান করে, যিনি জীবন দান করে তিনি বর্ণদাতা হয়ে থাকেন, যিনি যান জুতা স্যান্ডেল ছত্র উপাদান কিংবা লাঠি দান করে তিনি শোকদাতা হয়। কন্যাকে বসবাস করেন যিনি আবাস দান করে তিনি সর্বদাতা হয়, যিনি প্রদীপ দান করে তিনি চক্ষুদাতা হয়, যিনি অমৃত দান করে তিনি অমৃতদাতা হয়ে থাকেন, যিনি ধর্মের অনুশাসন ধর্ম উপদেশ প্রদান করেন। কন্যাকে বসবাস করেন আজকের সামগ্রিক অনুষ্ঠানকে জ্ঞাতি ধর্মের একটি কন্যাক্রিয়া জ্ঞাতিদের প্রতি আমাদের করণীয় বস্তু করা হয়েছে, সেই জ্ঞাতিকে উপলক্ষ করে পুনরায় নিবেদন করা হচ্ছে। কন্যাকে বসবাস করেন সংঘের অনন্ত মূর্তিময় আহ্বান জানাচ্ছি কদরকিল জ্ঞানবাড়ি বিহারের রূপকার অধ্যক্ষ পরম সদীয় সত্যানন্দ দয়াল মহোদয়কে। পুণ্যদান দেওয়ার মানুষে আজ পরিষ্কার সভা মহান সভাপতির আসন অলঙ্কিত করেছেন সুপ্রাচীনতম সংগঠন বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার এই উদ্যতন সহ সভাপতি পাতুয়াহিত সাধন বিহারের এই এখনো পূর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্যে যিনি দ্বিতীয় সংঘবোধনের আসন অলঙ্কিত করেছেন প্রধান ধর্মদেশক গুণোত্তর মহান ভিক্ষু সংঘকেই নত শিরে বন্দনা জ্ঞাপন করতেছি। সচিরানী বড়ুয়া দান করছে। মতেই অষ্ট পরিষ্কার সহ সংবাদনের আয়োজন করে সাথে জ্ঞাতি স্বজনকে আহ্বান করেই আমরা দানাদি কর্ম সম্পাদন করে জন্ম ধারণ করে সে আশা প্রত্যাশা কামনা করে থাকি। তো সন্দর্ভ প্রাণ উপাসক উপাসিকাগণ
শেষ হচ্ছেন আমাদের করণীয় কর্তব্য ধর্মীয় কার্যাদি আছে সেগুলো সম্পাদন করা। তো আজকাল অষ্ট পরিষ্কার সহ সংগঠনের আয়োজন করেছেন, যে অষ্ট পরিষ্কার ভগবান মহাপিতা আমরা যেখানে যাই সেখানে কিন্তু আমাদের একটাই সম্পদ বলে আমরা দাবি করতে পারি, সেটা হচ্ছে অষ্ট পরিষ্কার। তো অষ্ট পরিষ্কারকে অত্যন্ত গুরুত্ববহ বলেছেন। দারুসি নামে ব্রাহ্মণের কথা আপনারা সকলে জানেন, বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অরহত বলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি যে 24 ঘন্টার মধ্যেই যাহার কারণে তিনি চিন্তা করলেন যে তিনি ভিক্ষু জীবন লাভ করবেন। যখন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা সত্য এই তাহার সিংহের গুঁতো দিয়ে যে আঘাত করে সেখানে আঘাত করেছিলেন এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এবং ভগবান মহাকারণিক বুদ্ধের সেই দৃশ্য ভগবান বুদ্ধকে ভিক্ষু সংঘরা যখন প্রশ্ন করেছিলেন, বলে যে হে ভিক্ষু সংঘ, হে দারুসি ব্রাহ্মণ, তিনি না থাকার কারণে তিনি আজকে যে একটা গরুর সিংহের আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অত্যন্ত গুরুত্ববহ সে দারুসি ব্রাহ্মণ, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে নাই। সে অষ্ট পরিষ্কারের সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকাগণ যে বস্তুতে দান করতে জ্ঞান সম্মান শ্রদ্ধা বিশ্বাস রেখে তার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস রেখে অনুশীলন করবে, তাহলে আপনাদের সে দানাদি কর্মগুলো যথেষ্ট সুন্দর এবং সার্থকে পর্যবসিত হবে। এরপরে জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু সরকারের তদন্তে মাঝির বিহারে এখন প্রায় 8টার কাছাকাছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান উপদেশক, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান মেয়াদী পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘ সঙ্গে শ্রদ্ধা এবং বন্দনা জানাচ্ছি। যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে সবাইকে আশীর্বাদ। আমরা পূর্ণবান বেশি পূর্ণ করেছি, কয়েকটি পূর্ণ সম্পাদন করলে মানুষ হয়ে জন্মদান করেছি এবং বৌদ্ধ শাসন সন্দর্ভের মধ্যে আমাদের জন্য আমরা অর্থা সম্পদ দিয়ে জন্মদান করেছি। এটাকে মহাকারণী বুদ্ধ পঞ্চ সম্পদ বলেছেন। মানুষ জন্ম হওয়ার আগে মানুষ জানত না উনি কাজের পরিবারে জন্মদান করবেন। পিতামাতাকে চিকিৎসা করার টাকা আছে কিনা, অনেক সম্পদ আছে কিনা, অর্থাৎ এই হিসেবে একটা পুত্র সন্তানের জন্ম হয় না। অর্থাৎ জন্ম হওয়ার পর আমরা 5টা সম্পদ গ্রহণ করি। 5টা সম্পদের মধ্যে প্রথম সম্পদ কি? এটা হচ্ছে চক্ষু সম্পদ। আমরা চোখ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের পরম সম্পদ, যাকে আমরা বলি চক্ষু সম্পদ। চোখ দিয়ে আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন, চোখ দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছেন, মাথা মিলাটিয়ে দেখা যাচ্ছে, এটাকে সম্পদ বলেছেন, পরম সম্পদ বলেছেন। দ্বিতীয় সম্পদকে সর্ব সম্পদ। আমরা কান দিয়ে ভালো খারাপ ভালো মন্দ সমস্ত কিছু শুনতে সক্ষম হচ্ছি, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর সম্পদ। তৃতীয় সম্পদকে বাক্য সম্পদ। বাক্য দ্বারা আমরা ভালো খারাপ খারাপ বা ভালো উভয় আমরা কথা বলতে সক্ষম হচ্ছি। এটা হচ্ছে মানুষকে কথা বলার, ধর্মদান করা, দান বন্ধ করা আমাদের সুযোগ হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় নম্বর সম্পদ। চতুর্থ নম্বর সম্পদকে মহাকার্য প্রধান বুদ্ধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের কথা বলেছেন। ৫ নম্বর সম্পদের কথা, এটা হচ্ছে ভগবান সম্পদ। অর্থাৎ আমরা পাগল হিসেবে জন্মদান করি,
অর্থাৎ আমরা বুঝার সক্ষমতা আছে, গান করার জ্ঞান আছে, ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করার সম্পর্কে যথাযথ কাজে লাগাতে না পারেন, তাহলে চুপকে মানুষের সংবরণ করতে বলেছেন। চুপ যে মনে কথা বলে, চুপ মানুষের মনে কথা বলতে পারে, একটা গানের প্রতি আছে। চুপ দিয়ে আমরা মানুষকে চুপ গায়ে থাকাই বা চুপ গুলায় থাকাই না, এইভাবে আমরা থাকাই না। চুপ মানুষের যেমন মনে কথা বলে, চুপ মানুষকে ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করার শিক্ষাও চুপ দিয়ে করতে বলেছেন। সেজন্য ঠাকুরা সাগর সাধু চুপকে মহাকারণ করার বিরুদ্ধ সংবরণ করতে বলেছেন। বাক্যে যারা সাগর সাধু অর্থাৎ বাক্য দ্বারা আমরা কি করি, এত বিশাল একটা সম্পদ দিয়ে জন্মদান করেছি, অর্থাৎ সম্পদ দিয়ে জন্মদান করার পর মানুষকে কি করি, অর্থাৎ গালাগালি না গালাগালির দিকে আমরা গাল মন্দ বিচার বিষয়ে বড় বড় কথা বলি, এগুলোর কথা যদি দূরে থাকতে বলেছেন। আর একটা কান দিয়ে অর্থাৎ শ্রবণ সম্পদ, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের মধ্যে একটা সম্পদ হচ্ছে শ্রবণ সম্পদ। আমরা কান দিয়ে ভালো কিছু শুনি না, কারণ আগে শুনি, হ্যাঁ ওই আমার নামে কি বলে, অমুক কি বলে, কান একটু কান কানে রাখি, এগুলো আমরা শ্রবণ করি না। আমরা ভালো করে শুনবো, খারাপগুলো বর্জন করবো, এগুলো শুনি না। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সম্পদের মধ্যে, বাক্য সম্পদের মধ্যে না। অর্থাৎ দেখো দিয়ে কি করি, যে দেখো যদি একটা হাত থাকতো, এটা বাংলা থাকতো, তাহলে বাংলা দিয়ে করতাম। একটা হাত পা সবগুলো আছে মিলে আমরা লাঠি ছোড়া দিয়ে মারামারি কাটাকাটি এই সমস্ত আমরা লিপ্ত রাখি, এই সমস্ত করা থেকে দূরে রাখতে বলেছেন। অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ দেখো দ্বারা কোনো মানুষের ক্ষতি করবো না, অর্থাৎ হাত দ্বারা পা দ্বারা আমরা কাউকে আঘাত করবো না, এই সম্পর্কে অর্থাৎ সংকরণশীল করতে বলেছেন। আর জ্ঞান সম্পদ, অনেকে জ্ঞান বিদ্যুৎ আছে, জ্ঞান বিদ্যুৎ থাকার পরেও সে মদ্যপান করে, সেই নারী ক্যারেক্টারিতে জড়িয়ে যায়, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে বিভিন্ন ভাবাচারে লিপ্ত হয়ে যায়। দেখেন উনি পণ্ডিত শিক্ষিত মানুষ, উনি মদ্যপানে বিভিন্ন আসক্ত, উনি জর্জরিত হয়ে যায়, কিন্তু ওনার বুঝার ক্ষমতাও আছে, বলার ক্ষমতা আছে, সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও উনি কিন্তু অন্ধকার থেকে অন্ধকারে চলে যাচ্ছেন। এই পাঁচটা সম্পদকে যারা কাজে লাগাতে না পারবে, তাহলে মৃত্যুর পর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই নরকে বা নরকে গন্তব্য হবে। সেখান থেকে কখন যে উত্তর হবে তার কোনো আমাদের ব্যবহৃত মহান পণ্ডিত ছিলেন বুদ্ধের ভাই অষ্টম সমাপতি লাভি, এখন বর্তমান বিপুল আছে কিনা জানি না, ব্যবহৃত কিন্তু আকাশ নাম বুঝতে পারত, অদৃশ্য হতে পারত, এমন লাভি ছিলেন একজন। এমন লাভি টাকা সত্ত্বেও উদ্যোগে সামান্য ওই যে বাবার বড় শেয়ারের লোভে ওই বুদ্ধের ক্ষমতা পাওয়ার জন্য উদ্যোগে নানানভাবে যে প্রহার করেছেন, এই প্রহারের জন্য কারণে এই নবীকে গন্তব্য হয়েছেন। আমার কথা বলবো যে উপাসিকা মারা গেছেন শশী রানী বড়ুয়া, উনি অত্যন্ত মূল্যবান, পুণ্যদান জানাচ্ছি। এই উপাসিকা অত্যন্ত মূল্যবান আমি মনে করি, এবং পুরাণ বলতে যে সকালবেলার পুণ্যদান এখানে উৎসর্গ করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। উপস্থিত
সঙ্গ আবিয়ম্পে ভাষা হম্মমি বান্তে সঙ্গ দাতেন কতং সাব্বং অরাদং আমাকতং নো বান্তে সঙ্গ কাশায়ং বান্তে শরণাস অন্তশীলং ধম্মং জ্ঞাতাং অনুলাত্বাং দেতানো বান্তে দুর্যম্পে বান্তে শরণাস অন্তশীলং ধম্মং জ্ঞাতাং অনুলাত্বাং দেতানো বান্তে
আমাদের
যে রীতিনীতি রয়েছে মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক ক্রিয়া এটা অনুষ্ঠান করার প্রেক্ষাপটে মহান বুদ্ধভক্ত মৃত্যু সংঘ এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আত্মীয় জ্ঞাতি সকলেই উপস্থিত হয়েছেন মিলনের মাতাকে পুণ্যদানের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য। জানে না তো যিনি প্রয়াত হয়েছেন মিলনের মাতা, এটাও তিনি একজন ধার্মিক উপাসক ছিলেন। মৃত্যুর দিবসে তাদের পরিবারে এই গ্রামের জন্য বিহারের জন্য জীবনের ভূমিকে রেখেছেন। সেই মৃত্যুর দিবসে আমি সে কথা উল্লেখ করেছিলাম। পুনরায় আবার উল্লেখ করতে চাই না, শুধু এই যে মিলনের বাড়ির মধ্যে মিলনের মাতা পিতা মা ভাই এরা করেছে তাই নয়, গ্রামের মধ্যে প্রত্যেকের এখানে অবদান রয়েছে বিয়ের মিলনের জন্য। পরিবারের কথা বলা হচ্ছে কি কারণে মিলনের মাতা মারা গেছেন, সেই কারণেই তাদের পরিবারের কথা সেখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। আমি আপনাকে এই করবো না, যেহেতু আমি অসুস্থ কথা দিয়েছি সেখানে কথা দিয়েছি যতটুকু বাড়ি সম্ভব এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তো মিলন সেদিনও অনুরোধ করেছে মৃত্যু দিবসে, তারপরে আমার একটা কর্তব্য আছে, কতটুকু এইখানে আমার জন্মজাত এই গ্রাম, এই গ্রামের মধ্যে ছোটবেলায় যে লালিত পালিত হয়ে বড় হয়েছে, এই গ্রামের ভূমি কণার সাথে বায়ু বাতাসের সাথে আমার যে শরীরের একটা সম্পর্ক রয়েছে, গ্রামের মানুষের সাথে আমার একটা স্মরণীয়তা রয়েছে, হৃদ্যতা রয়েছে। সে কারণে জন্মভূমিকে অবহেলা করা যায়। জন্মভূমি অর্থাৎ স্বর্ণের সাহিত্যে বড় হিসাবে তুলনা করেছেন যারা বুঝিয়ে। তো কাজে যিনি প্রয়াত বসিয়েন মিলনের মাতা, আপনারা কিছুক্ষণ আগে যে ধর্মকথা শ্রবণ করেছেন এবং যে সংবিধান এটা উৎসর্গ করেছেন, উৎসর্গ প্রতিবিম্ব এটা উৎসর্গিত হয়েছে, এটা দান করেছেন এবং যে সূত্রের মাধ্যমে যে পুণ্যরাশি এবং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে অষ্টবিশের দান এবং সংবিধানের মাধ্যমে যে পুণ্যরাশি আপনারা সঞ্চিত করেছেন, সামাজিক সেই পুণ্যরাশি আমাদের আপনজন কল্যাণ চিন্তা ধার্মিক উপশিক্ষা প্রয়াতা মিলনের মাতার উদ্দেশ্যে আমরা দান করি। তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন তিনি আরো সুশান্তি না করুন, এই সুশান্তিকে প্রত্যেকে সাহায্য করে তো প্রত্যেকে জঙ্গলে প্রদান করুন। প্রত্যেকে বলুন গান্দা বিদ্যাবলী দুনিয়াবলী গান্দা গোবাঞ্চা জীবাঞ্চা নাতু সর্বত্র ইয়াবিদেতা বিদ্যাবলী ইদন্ত কুইয়া আশবো ব্যবহার ওতু নিভাতা সচ্চায়ু ওতু সপ্তাদুক্কা সমস্তু ইদঙ্গো ইয়াবিদঙ্গোতু সুবিধা হন্তু ইয়াতায়ো ইদঙ্গো ইয়াদিদঙ্গোতু সুবিধা হন্তু ইয়াতায়ো ইদঙ্গো ইয়াদিদঙ্গোতু সুবিধা হন্তু ইয়াতায়ো উন্নমে উদকং বর্তন যথা বিঞ্জন উপকাপতে যথাবানি মহাপুরা পরিপূরন্তি সাগরান এবং ইম ইদো দিঞ্জন এতাকান উপকাপতে যথাবতাত অম্মি সম্পাদান ইয়সম্পদান সব্বে দেব সব্বে সপ্ত সব্বে দূত অনুমোদন্তু সপরমতি সিদ্ধিয় সহাবতাতা উম্মাতা দেবনাকা মহিন্দিকা পুণ্যন্তা অনুমোদিত্বা শিলাকান্তু বুদ্ধ শাসন আরাবতাতা নাকা মহিন্দিকা পুণ্যন্তা অনুমোদিত্বা শিলাকান্তু মানপরা ইলিনা ইলা সামনেনা মহাবিবাহ সমাগম পরম্পরা মহাবুদ্ধ জ্ঞানী ভাব ভক্তিয়া বিদন্তুনিয়া দাসোকো প্রয়াবহম ওতু বিদন্তুনিয়া নির্বাণাতা অর্থায়ু ওতু সব্বে সত্তা সুবিধা বন্ধু সব্বা দুঃখা আজকের মতো সর্বদা সম্পূর্ণ করা হলো।
বলো কি মধুর নাম রে, কি মধুর নাম রে, কি মধুর নাম রে, কি মধুর নাম রে, যতই বলো ততই ভালো, যতই বলো ততই ভালো। আধার ঘরে প্রদীপে জ্বলে, আধার ঘরে প্রদীপ জ্বলে, শুকনা ডালে পুষ্প ফোটে, শুকনা ডালে পুষ্প ফোটে, মরুভূমি জোয়ার খেলে, মরুভূমি জোয়ার খেলে, নিচে নিচে বাহু তুলে, নিচে নিচে বাহু তুলে, যে নাম নিলে স্বর্গে যাবে, যে নাম নিলে স্বর্গে যাবে, অন্ধজনে নয়ন মেলে, অন্ধজনে নয়ন মেলে, নারদ জপে বিনার তারে, নারদ জপে বিনার তারে, স্বর্গ থেকে কে আনিল, স্বর্গ থেকে কে আনিল, বলো কি মধুর নাম রে, কি মধুর নাম রে, কি মধুর নাম রে, কি মধুর নাম রে, যতই বলো ততই ভালো, কি মধুর নাম রে, আধার ঘরে প্রদীপে জ্বলে, কি মধুর নাম রে, শুকনা ডালে পুষ্প ফোটে, কি মধুর নাম রে, মরুভূমি জোয়ার খেলে, কি মধুর নাম রে, নিচে নিচে বাহু তোলে, কি মধুর নাম রে, যে নাম নিলে স্বর্গে যাবে, কি মধুর নাম রে, অন্ধজন
রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে জাগিবে একাকী তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি মম দুঃখ বেদন মম সফল সপন মম দুঃখ বেদন মম সফল সপন তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে মানুষ যে আজ আর নেই কো মানুষ দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে পরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে মানুষ যে আজ আর নেই গো মানুষ দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে পরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে পরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে মানুষ যে আজ আর নেই গো মানুষ
সবাই নিজের নিজে। মানুষ যে আজাদ নেই গো মানুষ, দুনিয়াটা শুধু স্বার্থে। অরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে। অরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে। অরাজ ভাই বোন সংসার পরিজন সবাই নিজের নিজে। ও গো মা, জন্ম দিয়ে চলে গেলে ফিরে এলে না মা, ফিরে এলে না। ও গো মা, 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 জন্ম দিয়ে চলে গেলে ফিরে এলে না মা, ফিরে এলে না। অভাগা হয়ে আমার এ জগতে আসা, কোনোদিন পাইনি মা তোমার ভালোবাসা। অভাগা হয়ে আমার এ জগতে আসা, কোনোদিন পাইনি মা তোমার ভালোবাসা। মায়ের আদর কি কোনোদিনও বুঝিনি, মায়ের আদর কি কোনোদিনও বুঝিনি। তোমায় ছাড়া ভালো লাগে না ও গো মা, ও গো মা, জন্ম দিয়ে চলে গেলে ফিরে এলে না ও গো মা, গো মা, জন্ম দিয়ে চলে গেলে ফিরে এলে না। আপন স্বজন সবাই আছে, আছে মোর পাশে, তুমি বিনে মনে হয় মা আছি বনবাসে। আপন স্বজন সবাই আছে, আছে মোর পাশে,
তুমি বিন মনে হয় মা আছি বনবাসে। তোমার জিত কেঁদে কয় মা বিনে যে অসহায়। কুমার জিত কেঁদে কয় মা বিনে যে অসহায়। খোকা বলে কেউ ডাকে না, ও গো মা, 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 ও গো মা। জন্ম দিয়ে চলে গেলে ফিরে এলে না, ও গো মা, ও গো মা। জন্ম দিয়ে চলে গেলে ফিরে